ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। आमे गत थरक जो पर्यंत जाइथिले सेठु आगु को जीवा। पिले देख मु तमर किछि व्यू नहीं पारुनी आउ केमती लागुची कोन करूची, किंतु गोटे जेतु आमे जनक जीवन कथा आलोचना करूचे कथबार्ता आम सब करुचे, तेणु हुए तो हमको ड्राई लगुव कि कौन कर किसी कह बुझीपारूनी, कारण तुम सागे इंटराक्शन किसी हो पारुनी। से जहाँ हो आम बाबाजी कथा कहीं करवा ना, श्री अरविंद माँ को कथा तुम जान लो केते बड़ शक्तिर अधिकारी एवं केते महान शक्ति की पृथ्वी पृष्ठ को एवं कार्यकारी करने सब प्रकार उद्यम करछंती। ता धेरे जंत्र भाव में बाबाजी महाराज केमती काम करछंती एवं एते बड़ काम बाबाजी महाराज को ऊपर को केमती आसिला, बाबाजी को भीतर को केमती आसिला एवं से केमती करि पारले। ता बेस पिला दिनरु जदि तार किछि साधना तांकर नथांता आउ से विषय रे जदि किछि धारणा नथांता ताले एते बड़ काम एते बड़ शक्ति को से कार्यकारी करवा संभवपर ही नथांता। सेही सकाशे पिला दिन ठारू से जतबे धीरे धीरे बड़ होइचंती, कौन कौन को बाट दे जाइचंती से विषय आमे टिके जानिबा दरकार। सेही सकाशे मु एते कथा सब कहूची। से जाइकरी पहुंची गले पंडिचेरी रे साडू को भल लागिवो, काहे कि ना साडू का सब जानी छथि। से जेतो रांची रे काम करथिले आमे से पर्यंत जाइचंती। रांची रे जेते काम करथिले, रांची रे कोन काम करथिले ना आगुरु मोहरी थिले। सेठी कोन हला ना केते जण मोहरी को दायित्व रे रहिले, केते जण मोहरी को दायित्व रे रहिले आउ सेही काम कले। करू 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 तांको पिला दिनरु बहुत इच्छा थिला जे किछि रोजगार करिवे, काना घर तांकर टिके सच्छल नथिला। रोजगार करिवे, रोजगार करी घर को पैसा देबे एवं घर टिके सच्छल अवस्था को आसिले से साधु होई जिवे। एटा पिला दिन उठन तांकर इच्छा। देखो सेही दिन ठारू इच्छा साधु होई जिवे। धीरे धीरे भल रोजगार हला, आ घर को पैसा देले, घर सच्छल चलला। आ हठात दिने चिठी जे मु आ वृंदावन गोटे चिठी देले। आउ चिठी जोठू गला से जगह को तमे किए आसबनी, कारण मु सेठी नथिबी। ए कथा भी कहला मते खोजिबनी, कई मते खोजिबनी, मु किछि दिन पर जाई घरे पहुंचबी। ए कथा चिठी देले। जो दिन चिठी देले से दिन से कौन कले ना रांची छाड़ी, चाकरी छाड़ी वृंदावन गोटे आध्यात्मिकता जदि
ଯଦି ବେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଭଳି କାମ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୟାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବନାରସ ଗଲେ। ବନାରସରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପରିବାରଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଓଡିଆ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ଦେଖି ବହୁତ କଥା ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଯେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଧୁ ହବା ପାଇଁ। ନା ଏତେ ସାନ ବେଳୁ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ 21-22 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଏତେ ପିଲା ବେଳୁ ତମେ ସାଧୁ ହେଇଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସିଏ ଆଉ ବୁଝିଲେନି। ସେଇଠି କଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ, ତମେ କିଏ? ଏ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିସାରିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାଧୁ ହବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସୁଛି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ। ସେମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ କାହିଁକି ଯିବ ସାଧୁ ହବା ପାଇଁ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି କାହିଁକି ତମେ ସାଧନା ନ କରିବ? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଠୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ କହିଲେ। 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। 5 ଜଣ ନାଁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୌନି ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୌନି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୌନି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ମାଝାରେ। ମାଝା କଣ? ମାଝା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ମିଶି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ବୋଲିକିରି କହୁ, ତାକୁ ବୋଲିକି କହୁ, ସେଇଟା ସେଠି ମାଝ ବୋଲିକିରି ମୌନି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଥିଲେ ବାବାଜୀ କି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କରି କଣ କଲେ ନା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଟାପୁଟି ଥିଲା, ସେ ଟାପୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ସେଠି ସ୍ରୋତ ବି ଯାଏ। ଯୋଉ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଭାଡି ଗଛ ସବୁ ରହିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି ସେଇଠି ଥିଲା। ସେଠି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ବାବାଜୀ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲେ। 1 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତ, 1 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିଥିଲା ମୌନି ବାବାଙ୍କୁ ପୋଖା କରିବ। ସେବା କରିବା। ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିସାରିବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ସେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି 14 କୋଶ। 14 କୋଶଟାକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏକା ଦିନେ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବେ, ଏକା ଦିନେ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରହି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଅଛି କୋଉଠି ନା
ମଥୁରାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ଯୋଉ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପରିକ୍ରମା ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା ଚାଲି ଚାଲିକିରି କରନ୍ତିନି, ଶୋଇ ଶୋଇକିରି କରନ୍ତି। ଜାଗାରେ ଶୋଇବେ, ହାତ ବଢିବା ଆଗକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଡି ଥୋଇବେ, ସେ ଗୋଡି କାଟିକି ଚାଲିକିରି ଯିବେ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ଆଗକୁ ଗୋଡି ଥୋଇବେ। ଏମିତିକିରି ପୁରା ସମଗ୍ର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ସରିନି, କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୋଇ ଶୋଇକିରି ସବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ପରିକ୍ରମା ଆଉ ବାବାଜୀ କଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ସବୁ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, ବିଭୂତି ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ବୋଳନ୍ତି, ସବୁ ବିଭୂତି ଲଗେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଧୂନି ଜାଳିକିରି ବସନ୍ତି, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧୂନି ଜାଳିକିରି ବସନ୍ତି। ବାବାଜୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି କିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡାକ ଲଗେଇଲେନି। ଆଉ ତାପରେ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସେ ଚାଲିଲେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ସରିଲା ସେଠୁ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ପତ୍ର ଦେବା ନେବା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଚାକିରିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ହବ, ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ହଇରାଣ ହବ, ତମକୁ ଆଗକୁ କରିଦେଲି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ବି ଲେଖ। ସେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରୁ ସେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି, ଆଉ ବେକରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘାଗେଡା ମାଳି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ମାଳି, ସେ ବେକରେ ସବୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ କେମିତି ସାଧୁ ହେଇକି ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଗାଁର ଗଣ୍ୟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଘର ଛାଡିକିରି ଗଲୁ, ଘରେ ରହିକି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହବ। ବାବାଜୀଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ଉତ୍ତର ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଘରେ ରହିକିରି କେତେ ଜଣ ଆଉ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେଣି, ମତେ କୁହ, ମୁଁ ରହିବି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏତେ ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ରହୁ ରହୁ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲେ। 20 ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହି ଫେରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିଲା, ସେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲେ। ସେ ରହିଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ମଧୁର, ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ,
ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସେ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି ସବୁ ହଉଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବାବାଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଦେଖିକି ସେ କଟିଛି। କଟିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ, ତଥାପି ବାବାଜୀ ସେଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ବାବାଜୀ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଘରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଜାଣିବେ। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀକି ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ଗାଡି ମଟର କିଛି ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁରୀରେ ବଡ ଛତା ମନ୍ଦିର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଥିଲା ବୋଧେ ଏ ଯୋଉ ନବୀକରଣ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କି କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବଡ ଛତା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ହରିଡାଖଣ୍ଡ ବୋଲିକି, ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ହରିଡାଖଣ୍ଡ ମଠରେ ସେଠି ବି 10-15 ଦିନ ରହିଲେ। ରହି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଦେଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ସେଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଗଲେ, ରାମେଶ୍ୱରମ ଦେଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଗଲେ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଠୁ ରାମ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାମେଶ୍ୱରମ ସେଇଠିକି ଗଲେ। ସେଠୁ ସିଧା କଣ କଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ଯୋଉ ମାଝାରେ ଯାଇକିରି ରହିଲେ, ମାଝାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି। ସେଠି ସେଇ ସମୟ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ସବୁ ଅଛି, ପତ୍ରରେ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ, ତାକୁ ସବୁ ଲିପାଲିପି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସେ ଜାଗାରେ ହଉଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଠିକାର କାମ ହଉଛି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଧୁନ ବୋଲାଯିବ। ରାମଧୁନ ସଙ୍ଗୀତ ରାମଙ୍କର ନାଁରେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କରାହେଇଥିବ, ସେଇଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 9ଟା, କେବଳ ଏଇ କାମ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସେଠି। ରାମ ଚାଲିବ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା 9ଟାରେ ଆରତି ହୁଏ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର। ତାପରେ ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ତାପରେ ସେଠୁ ଯିବା, ପୁଣି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବା। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ 9ଟା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରାମାୟଣ ଟିକେ ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗଲେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିକିରି 16 ବର୍ଷ ସେଠି କାଟିଲେ। ତା ଦେହରୁ 2 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 14 ବର୍ଷ ସେ ଏକୁଟିଆ ସେଇ ମାଝାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିକିରି ସାଧନା କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେଇଠି ଥିବା ସମୟରେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଚିଠି ପାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି ନା। ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ମା ମରିବା ସମୟରେ ମୋ ନାଁକୁ ଡାକି ଦେଇଥିବେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଏ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସବୁ କଣ ନା ଦିନେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ତୀର ଧରିକିରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦୂରରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡା ସବୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି କଣ ନା ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସରଜୁକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଠିକ 4ଟା ବେଳେ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରଜୁରୁ ଗାଧେଇକିରି ଉଠିକିରି ବସିକିରି ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ। ଜପ କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ରାମଙ୍କର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଆଉ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ରାମଙ୍କର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସରଜୁର ସେପାଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନୁଭବଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ମୌନୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କୋଠାବାଡି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସରଜୁ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାବାଜୀ ବସିକିରି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୌନୀ ବାବାଙ୍କ ପରେ ମୌନୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଅତୀତ ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବୋଲି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥାଏ କିଛି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ପ୍ରଫେସର ଆଉ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଭୂତି ବି ଥରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ବେଶ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆଗେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିବେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବିଷୟରେ ସହିତ ଆଶ୍ରମ କଣ କଲେ ଆଉ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ରଥୀ ମହାରଥୀ ହେଇକି ସାରଥୀ ଆଉ ରଥୀ ହେଇକିରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅରଭର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।